I could not understand much what the speakers were telling here because I'm sorry, I don't know Malayalam. But in the last 2 years, during this pandemic, I have watched hundreds of Malayalam movies in the OTT because whether you talk about the theme or acting, picturization, everything. I can just tell you an example, recent example. Several Malayalam movies are being remade in Telugu, our language. One of the latest movies, Ayappanum Koshiyam. This was made into Telugu. I watched Ayappanum Koshiyam in OTT several months back. And this Telugu version was released very recently. So I saw the difference. That is the difference between Kerala film industry and the Telugu film industry, I believe. The Ayappanam Koshiyam was a very well-made movie and very simple, without any hangama, without any, say, extravagance or without any heavy expenditure. But the Telugu version of it, a very popular movie artist, Mr. Pavan Kalyan, acted in that. They made this film, they spent about 300 or 400 crores, I am told. I think Ayappanam Koshiyam must have been finished in some lakhs of rupees because I have watched the movie. It is the total movie was, shot in rural areas of Kerala. So that is the greatness of Kerala. Kerala is a beautiful state where really there are some similarities between Kerala and the state which I am representing now. That is Andhra Pradesh, one of the Telugu states. Andhra Pradesh, as Mr. Jayesh in his speech, I could understand a little, was saying about the village. My question is that as a ministerial staff of AP, Andhra Pradesh, more Keralites are invested their investment at Andhra Pradesh for their dream project. What are the supporting factors from the state? So, the present government in Andhra Pradesh, led by Sri Jagan Mohan Reddy, it has coming to power in 2019. He is a young, dynamic chief minister. You have seen the programs he is taking up. Unfortunately, we lost the industries minister. He was also a young politician, Mr. Mekapati Gautam Reddy. Recently, a month back, he passed away. Under the dynamic leadership of Mr. Jagan Mohan Reddy, the industries minister Gautam Reddy has introduced many schemes for the entrepreneurs to come to Andhra Pradesh from other states. Kerala, definitely Kerala entrepreneurs are welcome to Andhra Pradesh. Wow. There is a single window system. Your permissions and your other facilities will not be delayed. They will be done in single window. And it will not take much time. It will be finished, as the Chief Minister himself says. There is because Andhra Pradesh is a residuary state from which another Telugu state has gone away, Telangana. And Andhra Pradesh, as I said, the other similarity between Andhra Pradesh and Kerala is both are agrarian states. Andhra Pradesh is also an agrarian state like Kerala, and Andhra Pradesh is also struggling and trying and achieving to build the industrial wealth in its state. So definitely, the gentleman who is sitting by my side is also a businessman. He has his own industry in Andhra Pradesh that is called Ongol. So he must be knowing better how Andhra Pradesh government under the leadership of Jagan Mohan Reddy is serving the industrialists and entrepreneurs. So I can tell one thing, that Andhra Pradesh government will definitely, with folded hands and with a smile on the face, will welcome the entrepreneurs from Kerala. Yes. And I thank Mr. Jayesh for inviting me here and giving me this award.
this award goes to my teachers, my people who taught me journalism and who taught me to live like this in my life, including my parents. Thank you, and sir. I once again thank you all, and I wish Malanadu TV a very big success. കാലതാമസം എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗവൺമെൻറ്റിന് പോളിസി എന്തും ചെയ്യാമല്ലോ. ഗവൺമെൻറ് കോടതി ചെന്നാൽ ഗവൺമെൻറ് പോളിസി, സോറി, ഈ ഗവൺമെൻറ് പോളിസി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളാ ഗവൺമെൻറ്. നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്തെന്ന് കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. സിംഗിൾ വിൻഡോ ആന്ധ്രയിലുണ്ട്, അങ്ങോട്ട് ആൾക്കാരെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. 15 വർഷമായിട്ട് ഒരു എയർപോർട്ടിന് വേണ്ടി 400 ഏക്കർ സ്ഥലം സെറ്റപ്പാർട്ട് ചെയ്ത് സിംഗിൾ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടാക്കി ആറന്മുളയിൽ കൊടുത്താണ്. ഇന്നും അത് ഉടലെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോട്ടെ, മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ സ്മോൾ പ്രോജക്റ്റ്, ബിഗ് പ്രോജക്റ്റ്. Thousands of people, NRIs are settled in Central Tamkur. That is not even implementing Kerala government. Continuing government ഒക്കെ നല്ലത് തന്നെ. ഞങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയമൊന്നും ഇല്ല. രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ട്, രാഷ്ട്രീയം ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. എല്ലാവർക്കും രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്. ജനിച്ചു വീണ മനുഷ്യരിൽ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്, മതമുണ്ട്, അതൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് നോട്ട് ഫോർ അവർ ഓൺ, ഫോർ ദ പബ്ലിക് യൂസ്, പബ്ലിക് പർപ്പസ്. സോറി, ഐ എം ഗോയിങ് ടു സേ ടു ദ ഗവൺമെന്റ് ഓർ എനിബഡി, സിംഗിൾ വിൻഡോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വന്നാൽ പ്ലീസ് കം, ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു, വാട്ട് കൻ യു ഹെൽപ്പ് യു വാണ്ട്, അത് ചോദിക്കുവാൻ ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാകണം. ഇവിടെ ഉള്ളത് ഗവൺമെന്റ് പോളിസി, പോളിസി. ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ പോളിസി. സോറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. താങ്ക് യു. വളരെ സന്തോഷം സാർ. എന്തായാലും നമുക്ക് വളരെ ഗൗരവമായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? വളരെ ഗൗരവമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ അലംഭാവം കാട്ടുന്നത് ഏത് ഏജൻസി ആണെങ്കിലും തിരിഞ്ഞ് ചിന്തിക്കാനുള്ളൊരു സാഹചര്യമാണ് ഇങ്ങനൊരു ടോക്ക് ഷോയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺക്ലേവിലൂടെ. ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രിയും മുൻ എംപിയും ഇപ്പോഴും സജീവമായിട്ട് മലനാട് ടിവിയുടെ, ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു നിവേദനം കാണാം. ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്നതാണ്. പാർലമെൻറ്റിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദം മുഴങ്ങിക്കേട്ടുണ്ട്. റബ്ബർ കർഷകരുടെ കാര്യത്തിൽ, മലയോര റെയിൽവേയുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ. സർ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചുപോയി, ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു പോയി, കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഓണ്ടർപ്രണറിൻ്റെ വേദന നിറഞ്ഞ ശബ്ദമാണ് കേൾക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് ഇത് മാറ്റാൻ കഴിയുന്നില്ല? ഇടതും വലതും മാറി മാറി ഭരിച്ചില്ലേ? ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ് തുടർഭരണം നടത്തുന്നില്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വ്യവസായികളുടെ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ രോദനം നിറഞ്ഞ ശബ്ദവും അമർഷം നിറഞ്ഞ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത്? അങ്ങനൊരു പൊളിറ്റീഷ്യനല്ലേ? എനി പൊളിറ്റിക്കൽ അജണ്ടാസ് ബിഹൈൻഡ് ദിസ്? All the dignitaries on the dais and off the dais, I do not propose to make a speech, but I must congratulate Malanad TV, especially Jayesh, for arranging a totally different function, a function which I have never seen of this type. This is a different function where very, very many positive things are being thought of and discussed. The question which has been put is a so positive one that this is something which should be talked out and which should be discussed by each and every, not only political parties, but all the associations. I think everyone has got a say, and when one says, it becomes only one voice, but put together, it's a real voice, a unique voice which can be implemented. And I think in Kerala also, as I think the question was in that way, there should be some change, and we are all for changes. Unless we are able to make changes, especially not only in investment, but in every sphere of development, and every sphere including agriculture, industry, business, everything, the growing nation will be much benefited, and each one in the nation will be benefited by a lot if we think positively and we act positively. So I congratulate the Malanad TV and Jayesh and all the all those who are associated with them for making a trial to see how this can be formulated to action. And I think that is being started here. ഇവിടെ ഇതുപോലൊരെണ്ണം സംഘടിപ്പിക്കാനായിട്ട് തോന്നിയത് സന്തോഷത്തോടെ സ്മരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയൊരു പരിപാടിയിൽ സാധാരണ ഞങ്ങളാരും പങ്കെടുക്കാറില്ല.
ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ചെന്ന് കുറച്ചൊക്കെ പ്രസംഗിച്ച് കയ്യടിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച്, ഞാൻ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ചിലർ കയ്യടി അടിച്ചു തന്നിരിക്കും. അതൊക്കെ കണ്ട് ഏതാണ്ട് വലിയ കാര്യമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു രീതിയാണുള്ളത്. അത് മാറണം, അത് മനസ്സിലാക്കണം. ആ വ്യത്യാസം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം. എസ്പെഷ്യലി people who come to positions. I think the people who come to positions in all fields, maybe by elections in assemblies, in parliament, in other fora, and also maybe the other forms of programs which are being implemented by very many. And I would submit each and every one of us, each one is doing in their own way. And I am not sure whether, see, a TV like this, which is acting so positively on so many grounds, on so many aspects, especially on aspects which are being faced by the poor. I think the political parties are also not coming to that extent in safeguarding them, though everyone wants their vote. And for vote purposes, everyone will say that we are doing that and we are doing this, we will do that, and we will, but we see that the outcome is not coming to that extent. So I think the effort which is being taken by you, the Malanad, this TV, in this manner will not only throw a great light to each and everyone sitting here, but also to the whole nation, because this is something which should go to the whole nation. ഒരു ഓണ്ടർപ്രണറിൻ്റെ വേദന നിറഞ്ഞ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പം മറ്റൊരു ഐക്കൺ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ സുഗന്ധവ്യഞ്ജന കയറ്റുമതിയിൽ 45% ഹോൾഡ് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് കേരളത്തിലാണ് അല്ലേ? പിതാവിലൂടെ കടന്നു വന്നു. സിന്തറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു ആശയവും അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശേഷം മകൻ അത് ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ഇന്നത് രാജ്യം മാത്രമല്ല ലോകം കീഴടക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ആ എൻ്റർപ്രണറിനെ നമ്മളിവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറേയധികം ആളുകളെ ഞാൻ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ആക്ഷേപങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനിയും കേൾക്കാനുണ്ട്. പക്ഷേ അതല്ല, ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ, ഒരു റെമഡി വേണം അല്ലേ? നമുക്കൊരു നിർദ്ദേശങ്ങൾ വേണം. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു വിജയം നമ്മുടെ ഇനിയും നമ്മളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇവിടെ വ്യവസായികൾ അല്ലെങ്കിൽ നിക്ഷേപകർക്ക് ഒരു വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയറിംഗ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിജു സാറിൻ്റേത്. വിജു സാർ, എങ്ങനെയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിലേക്ക് സിന്തറ്റിക്കിനെ കൊണ്ടെത്തിക്കുവാൻ അങ്ങേക്ക് സാധിച്ചത്? 1972, my father started this business. Earlier he was a contractor, he was in constructions. From there he came to spice industry. And we started in a very small way. And from there we started growing. Today we have touched almost 3,000 crores. That's our turnover, and we control about 45% of the world market. At the same time, in 2000, and in 2018, we had a very bad experience. We had a strike in the company, and the reason I don't know, because we are one of the highest salary paid company in Kerala. And the way that we function, even we pay pension also for the staff that has been working with us. And it was very, because we were working as a family in the organization. And we had to, before that, we started up a company in Andhra. Jagan, under his leadership, we came there. And we started a company in 2012. And it was very, till today is an exciting journey that we are taking place. And right now, after this, I'm going to Andhra we are expanding the Andhra facility to have a big volume of production there. So, no, we don't have any problems till now. So I hope that this goes further, and I'm sure that Jagan would definitely, as a CM and youngster, who definitely would take it up and give a great support to all the industries. Because when you look at the industries, we went to China, we got a factory. We went to Brazil, we have a factory there. We have a facility in Vietnam and Sri Lanka, and we are marketing in US, Europe, and Vietnam and Sri Lanka. See, Vietnam is also a communist country, but you cannot find one flag anywhere.
you cannot strike any company out. And recently I went to Dubai to put up an office and a facility there. First day, they asked me for the papers. I did my single window clearance. Second day, I got the license, everything, and I got a 3 years visa also. So that's the speed that is going. We need to gear up to have that kind of a speed for the industries and support those industries. Because if you look at the spice industry, from 1972 till this date, where we are in, I'm just putting an example for pepper. Pepper was one of the best product from Kerala. Vasco da Gama came in search of pepper. But after that, what's happening today? Today, Vietnam is producing about 250,000 metric tons of pepper. And Indonesia is producing about 70,000 metric tons of pepper. Even Sri Lanka is one of the best pepper in the world today. And they are producing about 25,000 metric tons. Where is India? India is about 50,000 metric tons. We have gone pretty down. Why? Because there's no farming interest for the third generation which is coming up. They would like to go in sitting in an air-conditioned room or IT systems. But we should also look at the agriculture aspect of the country. It's highly essential today. Because if you go like this, definitely I can say that spice will go from here. Because today we are competing in the world market. Because Vietnam is there, Indonesia is there, Cambodia is there, Sri Lanka is there, Brazil is there. So we are competing in the world market. They are much cheaper than Nigeria is there. Even today, the next happening place is Africa. People are moving to Africa now. Even we are planning to put up a factory in Africa. Because that's a happening place. And all the governments are welcoming us. So why not? Why should we take all this stress and work for nothing? Yes. Sir, Vijay sir, നമ്മുടെ സ്പൈസസ് ബോർഡിൻ്റെ വൈസ് ചെയർമാൻ കൂടിയായിരുന്നു. എനിക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യണം. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മടങ്ങി വരാം. എന്തായാലും നമ്മുടെ ഒരു അതിഥി കൂടി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, ബിയർഡ് മാൻ. എന്തായാലും ജസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരൂ. നമ്മളുടെ കൂടെ ഒരു സെക്ഷനുണ്ട്. അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് യാത്ര ചെയ്ത് വന്നത്, അതുകൊണ്ട് താമസിച്ചത്. അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഒരു യങ് ഓണ്ടർപ്രണർ എന്നുള്ള നിലയിൽ മാത്രമല്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഓണർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം രാജ്യത്തിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററസിയെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ വനിതാ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിനൊക്കെ കൂടുതൽ സാധ്യതകളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് അനവരതം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വനിതകൾക്ക് ആരുടെ മുൻപിലും കൈനീട്ടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല. അവർക്ക് അവരുടെ വീടുകളിൽ, അവരുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ 25,000 തൊഴിലാണ് മലനാട് ടിവിയും മാവരിസ് പ്രോയും ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ആളുകളെ, അല്ലേ? അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വലിയ സാധ്യതകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള പഠനങ്ങളിൽ നിന്നും ആർജിച്ച ആ സമ്പത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ഒരു ടോക്ക് ഷോയിലൂടെ ഇപ്പോൾ അനവരതം മറ്റുള്ളവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫിനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററസി സ്റ്റേറ്റായിട്ട് കേരളത്തെ ഉയർത്താൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മാവറിസ്പോയുടെ മറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സും അവരുടെ മുഴുവൻ ടീമംഗങ്ങളും എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. അവർ നടത്തുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഉണ്ട്. ബട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഇത് കണ്ടു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അവർ പല പ്രാവശ്യം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഇത് ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവർക്കൊരു സിംഗിൾ സിറ്റിങ്ങിന് പോലും ഒരു അവസരം നൽകിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പം വേദനയുണ്ട്. എന്നാലും ഇത്തരം ഒരു മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഈ ബ്രെയിൻ ഡ്രെയിനേജ് നടക്കാതെ അവർ തങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ, തങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റിനെ തന്നെ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ നിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ രാജ്യത്തിന് നല്ലൊരു നാഷണൽ റീബിൽഡിങ് ഞാൻ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇത്തരമുള്ള യുവാക്കളല്ലേ നമ്മൾ ആദരിക്കേണ്ടത്. എല്ലാവരും ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊരു കയ്യടിയോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. ജ്യോതിർഗമയ ഫൗണ്ടേഷൻ ഒട്ടനവധി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ബി അജയകുമാർ. അദ്ദേഹം ഡൽഹി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു NGO അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉണ്ട്. ഒട്ടനവധി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മലനാട് ടിവിയോട് ചേർന്ന് വിവിധ സമൂഹ വിവാഹങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടനവധി ആളുകൾക്ക് ജീവകാരുണ്യം ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു വലിയ നേതൃസ്ഥാനത്തൊക്കെ ഡൽഹിയിൽ വിചാരിച്ച ഒരു വ്യക്തി കൂടിയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം രാഷ്ട്രീയത്തിനേക്കാൾ ഉപരി രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്നത് ജീവകാരുണ്യ മേഖലയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങളിവിടെ ഈ ഒരു സീറ്റിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചത്. സർ, ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ പലപ്പോഴും നിയമസഭയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു കോൺഗ്രസ് ലീഡറായിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറെ സുഹൃത്തുക്കൾ LDFൻ്റെ ലീഡേഴ്സാണ്. അപ്പം ഏതൊരു മിനിസ്റ്ററെ വേണമെങ്കിലും കയ്യകലത്തിൽ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ ആ ഒരു അവർ നൽകുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുന്ന റെസ്പെക്റ്റ് എല്ലാ മിനിസ്റ്റേഴ്സും ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും പ്രഗത്ഭരും പ്രശസ്തരും അതുപോലെ എക്സ്പീരിയൻസും ഉള്ള ദീർഘവീക്ഷണ പരതയുള്ള ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മളെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും, ഫോർത്ത് എസ്റ്റേറ്റിലെ എല്ലാ ലീഡിങ് ജേർണലിസ്റ്റുകളടക്കം, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയേറെ റിസോഴ്സസ് ഉള്ള കേരളം ഇപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന നിക്ഷേപ സൗഹൃദ സംസ്ഥാനം എന്നുള്ള നിലയിൽ നിക്ഷേപകർക്ക് പേടി സ്വപ്നമായി നിൽക്കുന്നത്? പ്രധാനമായിട്ടും അതിന് കാരണം പറഞ്ഞാൽ
നമ്മുടെ വിഷണറീസ് കുറവാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തും സംസ്ഥാനത്തും യഥാർത്ഥ 3 ടയർ സിസ്റ്റം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പറയാം. ഒന്ന് പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പ്, ഗവൺമെൻറ്റുകൾ, പാർലമെൻറ്റ്, നിയമസഭകൾ ഒന്ന്. രണ്ടാമത് ബ്യൂറോക്രസി. ഇന്ത്യയെ ഒന്നായി നിർത്തുന്നത് ബ്യൂറോക്രസിയാണ്. കാരണം അത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് മുതൽ നമ്മുടെ ഡിഫൻസ് സർവീസ് മുതൽ എല്ലാ സർവീസും, പോലീസ് സർവീസ് എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വളരെ സ്ട്രോങ് ബിൽറ്റ് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ നാഷൻ, ഈ രാജ്യം ഒന്നായി കിട്ടുന്നത്. ബ്യൂറോക്രസിക്ക് വലിയ റോളുണ്ട്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഈസ് ബ്യൂറോക്രസി. ദെൻ ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് ടെക്നോക്രാറ്റ്സ്. നമ്മൾ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് തുടങ്ങണമെങ്കിലും അതെല്ലാം ഒരു ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഏത് മെട്രോ റെയിൽവേ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആയാലും മെഡിക്കൽ കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ്. ഈ 3 വിങ്ങുകൾ, ഈ 3 വിങ്ങുകളിലും ഇപ്പോൾ വിഷണറീസ് കുറഞ്ഞു വരുന്നു. അതായത് ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ, ദാർശനികതയുള്ളവർ. പണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് നെഹ്റു അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സ് എല്ലായിടത്തും ഈ ദാർശനികതയുള്ളവർ ലീഡർഷിപ്പിൽ കടന്നു വരുന്നു, സിവിൽ സർവീസുകൾ കടന്നു വരുന്നു, ഡിഫൻസ് സർവീസ് കടന്നു വരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ദാർശനികതയുടെ ലക്ഷണം തന്നെ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് ദാർശനികത മറ്റൊരു വേയിലോട്ട് മാറിപ്പോകുന്ന, വഴിതെറ്റി പോകുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ന് സബ്ജക്റ്റ് ചേർത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ വരാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഈ ദാർശനികത ഇല്ലായ്മയും. പിന്നെ രണ്ടാമത് പ്രായോഗികമായി ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 1947 നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോൾ, വെൻ ഇന്ത്യ ബിക്കം ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, നമുക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു രാജ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഭരണകൂടം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യ ഒരു റിപ്പബ്ലിക് ആവാൻ വേണ്ടി 3 വർഷം എടുത്തു. 1950 ജനുവരി 26 റിപ്പബ്ലിക്കായത്. സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി 9 വർഷവും 2 മാസവും എടുത്തു. അത് 1956 നവംബർ 1 മോസ്റ്റ്ലി സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ടായത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തി ഇന്നുമില്ല. മറ്റ് പല ഭാഗങ്ങളിൽ ലൈൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ അതുമില്ല. ഇപ്പോൾ ലൈൻ ഓഫ് ഫാക്ച്വൽ കൺട്രോൾ. അപ്പോൾ അതിർത്തി വരെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ്. അതുപോലെ ഓവർ പോപ്പുലേഷൻ, ജനസംഖ്യ, ഈ രാജ്യത്തെ പട്ടിണി. 50കളിൽ 60കളിലൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റു കഞ്ഞിവീത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുള്ളത് വസ്തുത നമ്മൾ ഓർക്കണം. ഒട്ടുസൂചി വരെ രാജ്യത്ത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ബഹുദൂരം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി. ഈവൻ സൈനിക ശക്തിയാണ് ഇന്ത്യ, ആറ്റമിക് പവറാണ്, ന്യൂക്ലിയർ പവറാണ്. ഈ രാജ്യത്തെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ള വസ്തുതയും നമ്മളെ മറക്കരുത്. ഇപ്പോൾ കേരളം പോലെ സംസ്ഥാനത്തെ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ഏതാണ്ട് 600 കിലോമീറ്ററോളം കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ പല പോർട്ടുകളുണ്ട്. വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് പോലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ളൊരു പോർട്ട് നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ സ്വായത്തമാകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് ഇൻലാൻഡ് വാട്ടർവേയ്സ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഏതാണ്ട് 600 കിലോമീറ്റർ ദീർഘത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻലാൻഡ് വാട്ടർവേയ്സിന് ഉള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും. ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ, ഭാരതത്തിൻ്റെ മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, പിന്നെ റോഡ് കണക്ടിവിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ, ടൗൺഷിപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തതിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാരണം നെഗറ്റീവ് എലിമെൻറ്റ്സിൽ ചിന്തിച്ചാൽ ഏറ്റവും വലുത് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ഒരു ഓവർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് പൊളിറ്റിക്സ്. രണ്ടാമത് ട്രേഡ് യൂണിയനിസം. അപ്പോൾ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളെയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ഭയപ്പെടുക. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്കിവിടെ ഒരു കേരള ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രോങ് ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഈ വളർന്നു വരുന്ന ജനതയ്ക്കില്ല. കേരളത്തിലെ ജനത അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ, എല്ലാ കുട്ടികളും വിദേശത്ത് പോകാൻ താല്പര്യപ്പെടുക. അവരൊക്കെ എന്ത് പഠിക്കണമെങ്കിലും നമ്മൾ ഏത് കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചാലും ദേ വാണ്ട് ടു ഗോ ടു ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലാൻഡ്, ദിസ് പ്ലേസ് ഓർ ദാറ്റ് പ്ലേസ്, ലണ്ടൻ, അമേരിക്ക, വേറെ ഇറ്റ് ഈസ്. ദേ വാണ്ട് ടു റൺ അവേ ഫ്രം ദിസ് കൺട്രി, ഫ്രം ദിസ് സ്റ്റേറ്റ് എസ്പെഷ്യലി. അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദേ വാണ്ട് ടു ഗോ ടു എന്താണ് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ നെയ്ബറിങ് സ്റ്റേറ്റ്, ചെന്നൈ, ഹൈദരാബാദ്, ബാംഗ്ലൂർ, ബോംബെ, ഈ സ്ഥലങ്ങളിലെങ്കിലും മാറാൻ അവർ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഒരു പാട്രിയോട്ടിക് വേയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ, പ്രത്യേകിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിനോ നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക സംവിധാനത്തിനോ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ രംഗത്ത് ഞാൻ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വീഴ്ച. ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രംഗത്ത് നമ്മളെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു അവെയർനെസ് ക്യാമ്പയിൻ. കാരണം കേരളത്തിൽ ഇത്രയും ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ആ ഫെസിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് തന്നെ ബോധ്യമില്ല. വളർന്നു വരുന്ന ജനറേഷനെ ഇവിടെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, ചെയ്തേ പറ്റൂ. നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉള്ളൊരു സംസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യം ഇന്ത്യയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
ഈ അടുത്ത 10-15 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ലോകരാജ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന, കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഇത്രയും വലിയ സ്ട്രോങ് ആവറേജ് ഇതുണ്ട്, മൈൻഡുണ്ട്, വളരെ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ട്. ആ ശക്തിയിലോട്ട് നമുക്ക് ലോകം തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാഹചര്യം ഉള്ളപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ അതിന് നമ്പർ 1 വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ്. എല്ലാ റിസോഴ്സസും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തിനെ, ആ വളർന്നു വരുന്ന ജനറേഷനെ നമുക്കവരെ കേരളത്തിനെ കാട്ടിക്കൊടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിനുള്ള മാർഗദർശികളായി ഈ നമ്മുടെ കൺക്ലേവ് മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു, ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഒരു വാർഡ് കൂടി ഇതുപോലുള്ള, കാരണം ഇത് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് സെഷനാണ്. നമുക്ക് ഈ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾ ഇവരെല്ലാം ഓരോ പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ്. അവർക്കെല്ലാം വിവിധങ്ങളായ വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇതിൻ്റെ ധാരണകൾ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു കൺക്ലേവാണിത്. ഇത് സംഘടിപ്പിച്ചത് ജയേഷ് എന്നും കഴിഞ്ഞ 10 വർഷക്കാലത്തോടെ ഞാൻ ആ മലനാട് ടിവിയോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നും പുതിയ ആശയങ്ങളുമായി ജനോപകാരപ്രദമായി ജനങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അവരെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വലിയൊരു മാർഗദർശിയായി ഈ ടെലിവിഷൻ ചാനൽ ചെറുതെങ്കിലും അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതിനെ ഞാൻ ജയേഷിനെയും ഇതിൻ്റെ ടീമിനെയും അനുമോദിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും. ഞാൻ എന്തായാലും നമ്മുടെ ബിയർഡ് മാൻ എന്ന ഓമന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഡേവിഡ് അലക്സ് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് മേജർ സർവീസിന് ഇത്ര ഞാൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക. കാരണം അവരുടെ ഇനിഷ്യേറ്റീവിനെ കുറിച്ച് സാറിന് 2 വാക്ക് പറയാനുണ്ടാകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രചോദനമായിരിക്കും രവി സാറിൻ്റെ വാക്കുകൾ. 2 വാക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം പറയുന്നത്, യുവ സംരംഭകരുടെ സംരംഭങ്ങൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാതെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെയാണ്, ഹൗ ക്യാൻ വി മേക്ക് ദ നേഷൻ എ ബെറ്റർ വൺ? Hi guys, thank you Jayesh, thank you for having me. Hi guys, good morning. Yeah, so കുറേ ചർച്ചകൾ ഞാൻ കേട്ടു, ആൻഡ് ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് വിത്ത് എ സിമ്പിൾ സ്റ്റാറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ദെയർ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറൗണ്ട് 90% ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ഫെയിൽ ഡ്യൂറിങ് ദ ഫസ്റ്റ് 5 years. ആൻഡ് എന്താണ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രൈമറി റീസൺ ഫോർ എ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ടു ഫെയിൽ ഇൻ ഇന്ത്യ? Is actually not because of not having good products or not having good government, the legal things behind it, or not having the good manpower, not those kind of things. The primary reason for every single startup or every single organization to fail, the fundamental cause is financial mismanagement. If you don't know how to use your money. See, നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ we are 75% literate. 75% ലിറ്ററസി ഉള്ളൊരു കൺട്രിയാണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററസി ഈസ് ലെസ് ദാൻ 24%. ദാറ്റ് ഈസ് 100-ൽ 24 പേർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പൈസ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് അറിയുന്നത്. ആൻഡ് ആ ഒരു രാജ്യത്താണ് ഇവിടെ കുമ്മള പോലാണ് ബിസിനസ്സുകൾ പൊട്ടിമുളയ്ക്കുന്നത്. എവറി സിംഗിൾ നുക്ക് ആൻഡ് കോർണർ യു ഫൈൻഡ് ബിസിനസ് ഇസ് ഓപ്പണിംഗ് അപ്പ്. ബട്ട് ദ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ഹാർഡ്ലി ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ കമ്മിങ് ഇൻ ടു ദ ബിസിനസ് ദേ ആർ നോട്ട് സ്റ്റഡിങ് അബൌട്ട് ഫൈനാൻസ്. മലയാളിക്കാണെങ്കിലും ഇന്ത്യക്കാരനാണെങ്കിലും ഉള്ളൊരു പൊതുവേ ഉള്ളൊരു ചിന്ത ഈസ് ഐ നോ മൈ മണി വേ ടു വെൽ. എനിക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ അറിയാം, ഐ നോ ഹൗ ടു യൂസ് മൈ മണി. But end of the day, Indians are one of the highest number of people who are in debt. Every single day, the number of Indians getting into debt is increasing. That is because we don't know how to use the money. We don't know how to use our money. And I strongly believe that any startup, regardless in any sector, if the startup has good financial management, and then they'll have a proper planning even to get their government regulations or whatever it is. Because our proper financial planning ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ, when you do your pestle analysis, because I'm a research analyst by profession, and എനിക്ക് കേരളം ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ഫ്രണ്ട്ലി സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. because I started up almost 10 companies in the last 1.5 years, and I didn't find it anything wrong in doing that, or I didn't find it anything difficult in doing that. The problem is നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു basic component is we try to always associate money with our passion or profession. Money and profession is 2 different things, because what we are trying to achieve is that we are trying to be professional in something, and then we are trying to become a millionaire out of it. Doesn't work that way. If you are trying to be profession, because if you want to make money, then you have to learn how to make money. Unless and until you learn how to make money, regardless of whatever profession you are in, it is of no point. So if you want to get into a market, if you want to, Hyderabad is a very good market to be in. I have a lot of colleagues, I have a lot of startups who are doing amazing things in that place, That is because even though they have done their primary research, but there's a lot of government support that is adding up in funding basis, and they're welcoming more of seed funders into the state and all those things. But Kerala seed funding or venture capitalists
is close to non-existence. There's nothing. I haven't heard of any proper seed funding rounds happening in Kerala. But ഇവിടെ തന്നെ എല്ലാ കമ്പനികളും പോകുന്നത് ബാംഗ്ലൂരേക്കും അല്ലെങ്കിൽ they go to Bangalore or Mumbai or because I myself I'm a public company. I am planning to take my company to public in Bangalore. ഞാൻ കേരളത്തിൽ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നം കേരളത്തിൽ തന്നെ എനിക്കിത് പബ്ലിക് ആക്കണം എന്നുള്ളത്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ് ടു ഇമ്പോസിബിൾ ടു ബ്രിങ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഇൻ പബ്ലിക് ഇൻ കേരള ബിക്കോസ് that is how hard it is to get your government things and all. But regardless of all that, if you have your proper analysis, any kind of startups can survive in any state or any ecosystem. But നമ്മുടെ analysis എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതിലാണ് അതിനകത്തുള്ളത്. If you know how to manage your money, then that is the best thing. And financial freedom starts by knowing how to use your money, because that is the most primary important thing. Thank you. You know what the youngster said now, there is a point in that. നമ്മൾ പലപ്പോഴും തലനരച്ചവരുടെ മാത്രം ആയിട്ട് എടുക്കരുത്, because there is a valid point what he said. You might be having the money, but if you don't know how to manage it, then no investment will see the fruits. That's exactly what I wanted, because I have seen it. I have invested in some place, and that owner of the company doesn't know how to manage it. So the whole thing will go for a 6. No names. Someday I'll come out with that name. But then, youngster said it. I wish you all the best, and your vision has got something. And I wish you all the best, and all these people will, because they're all godfathers in the business side. So you can take the experiences from them. And I wish you all the best, and I don't want to, no. എന്താണ് വ്യത്യസ്തമാർന്ന ഒരു മേഖലകളിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സഞ്ചരിച്ചത്, വിവിധ ഡയമെൻഷനിലൂടെ. ഒരു ഓൺട്രപ്രണറിൻ്റെ അമർഷം നിറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ മറ്റൊരു ഓൺട്രപ്രണർ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് റിവീൽ ചെയ്ത് തന്നു. അദ്ദേഹം ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിലേക്ക് മെല്ലെ ഇങ്ങനെ പിച്ച് വെച്ച് കയറുകയാണ്. 45% എന്നുള്ളത് 100% എത്തിക്കുവാൻ ഇന്ത്യക്ക് കഴിയും. കാരണം കറുത്ത സ്വർണത്തിനെ തേടി ഇന്ത്യയിലാണ് പണ്ടുള്ള സഞ്ചാരികൾ എത്തിയത്. ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമിക്കുന്നത് അതിനെ തന്നെയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ അത്തരം സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ കിട്ടാനില്ല, ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, കിച്ചൺ ട്രഷേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ സിന്തറ്റിക്സിനേക്ക് ഞങ്ങൾ വരുമ്പം ഞാൻ ആദ്യം അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചത്, അങ്ങയുടെ ഫുഡിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അതിൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സിൻ്റെ അംശമുള്ളതായിട്ട് സർക്കാർ കണ്ടെത്തുകയോ ലാബുകൾ കണ്ടെത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങയിൽ നിന്നൊരു പരസ്യം പോലും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കില്ല, നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധവും വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഭക്ഷണത്തിൽ മായം കലർത്തുന്നത് ബോധപൂർവമുള്ള നരഹത്യയാണ്. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലുള്ള ലോ അമെൻമെൻറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇവിടെ 10 വർഷം തടവും 10,000 രൂപ പിഴയും മാത്രമുള്ളൊരു ചെറിയ കുറ്റമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജ്യം അടുത്ത ജനിതക വൈകല്യമുള്ള തലമുറകളെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കിച്ചൺ ട്രഷേഴ്സ് അടക്കമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള മായമില്ലെന്ന് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത്. അതുമാത്രമല്ല, എനിക്ക് ഇനിയും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രോഡക്ട്സ് വേണം. ഞാൻ കാർഷിക മേഖലയെ മലനാട് ടിവിയുടെ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ജൈവ കർഷകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടികൾ കാണുന്നു. അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറാത്രേ. അപ്പം നമുക്ക് മാത്യു ഫ്രാൻസിസ് സാറിനെ പോലെയുള്ളവരൊക്കെ ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലങ്ങൾ നൽകുന്നു, ഇന്ന് ഇവിടെ അനൗൺസ് ചെയ്യുക അത്. അപ്പോൾ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ, ആ സ്ഥലങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ജൈവകൃഷിയിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മലനാട് ടിവി അങ്ങേപ്പോലുള്ള കമ്പനികളിലേക്ക് നമ്മൾ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി കർഷകരെ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. അവിടെ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു മീഡിയേറ്റർ ആകുകയാണ്. കാരണം ഞാൻ കുരുമുളക് പോലെയുള്ള സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ഞാൻ തന്നെ നേരിട്ട് പോയി ഇടുക്കിയിലൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കർഷകരൊക്കെ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. കാരണം അവർ പെസ്റ്റിസൈഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. രോഹിണി അഗ്രോ സയൻസിൻ്റെ ജൈവ വളങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, മീൽ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. സസ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് അവർ നിർമ്മിക്കുന്നത്. കീടനാശിനികളില്ല, കീടനിയന്ത്രണങ്ങളാണ്. അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക്, എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ്. അദ്ദേഹത്തിന് പോലും ലൈസൻസിൻ്റെ പ്രോബ്ലമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കയറി ഇറങ്ങി നടക്കുകയാണ്. അത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ വേണ്ട, ഇവിടെ പെസ്റ്റിസൈഡ് ലോബി കൊടുക്കുന്ന പെസ്റ്റിസൈഡ് മതി കർഷകന് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇതര ഏജൻസികൾ, ആയിരക്കണക്കിന് കാർഷിക മേഖല ഏജൻസികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നൊരു വലിയ വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് പലപ്പോഴും പുറത്തുനിന്ന് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് സാർ താങ്കൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ? റോ മെറ്റീരിയൽ Basically, worldwide today, the basic problem is pesticides. 2 reasons. We are sending spices, whole spices, spice ground, and we are extracting spices.
നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് the pesticide get concentrated in the product. So the levels, PPP levels and PPM levels goes up. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ കൂടുതലായിട്ട് കാർസിജനിക് ആയിട്ട് മാറും. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരും ജീവിതം കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. റീസൺ ഇസ് ബിക്കോസ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ 1998 തൊട്ട് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ദ ബാക്ക്വേർഡ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഇൻ ആന്ധ്ര. വി യൂസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഫാമേഴ്സ് വിത്ത് the right pesticides, right manure, which and we give a premium and they will buy the material. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കിച്ചൺ ട്രഷേഴ്സിനെ പോലെ 100% നമ്മൾ എഴുതുമ്പം യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി ട്രൂത്ത്ഫുൾ വെൻ യു റൈറ്റ് 100%. അപ്പോൾ 100% എഴുതണമെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഹാവ് എ ബാക്ക്വേർഡ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ. കൃഷിക്കാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പെസ്റ്റിസൈഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൽ ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ് ലോബി ഈസ് എ ബിഗ് ലോബി. അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകാമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. കാരണം എന്തൊക്കെ ഓർഗാനിക് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഓർഗാനിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 10 ഏക്കർ ഓർഗാനിക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 15 കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പം അവിടെ പെസ്റ്റിസൈഡ് അടിക്കുന്ന ഒരു കൃഷിയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റായിട്ടും അത് ഇതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. കാരണം എയറിൽ കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ സോയിലിൽ കൂടിയോ. ദിസ് ഇസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ചാലഞ്ച് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് കേരള ഈസ് എ ഡസൻറ്റ് ഹാവ് മച്ച് ലാൻഡ് ഏരിയ. സോ അതൊരു ചലഞ്ചാണ് കേരളത്തിന്. പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് ആന്ധ്രയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കർണാടകയ്ക്കോ അത് പ്രശ്നമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നൈ തമിഴ്നാടിനും അത് പ്രശ്നമല്ല. അത് കാരണം അത്രയ്ക്ക് ലാൻഡ് ഏരിയ കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട്. കാരണം കേരളത്തിന് എപ്പോഴും ഒരു ചലഞ്ചാണ് ഈ ഓർഗാനിക് പ്രൊഡക്ട്സിനെ കുറിച്ച്. പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ അമേരിക്കയും യൂറോപ്പും ജപ്പാനും എല്ലാം വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് നോംസ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പണ്ടത്തെ നോംസ് പോലെയല്ല ഇപ്പം. എവറി ഡേ ദേ ആർ ചേഞ്ചിങ്. സോ വി നീഡ് ടു അഡ്രസ് ദിസ് ചാലഞ്ച്. അത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മുന്നോട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടതാണെന്ന് പറയുന്നു. Sir, I have a request to you. Can you announce your state this period as a pesticide-free state? Yeah, I cannot announce it Can here. No. But Try to announce. The government in Andhra Pradesh is wedded to see that the pesticides which are causing danger to the agriculture will be worn out in a phased way. തീർച്ചയായിട്ടും. നമുക്കിപ്പം ഇവിടെ മറ്റൊരു ആദരവിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുകയാണ്. എന്തായാലും അദ്ദേഹം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആന്ധ്ര ഒരുപാട് ഏകജാലകത്തിലൂടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി സ്റ്റേറ്റായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേട്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ പെസ്റ്റിസൈഡ് ഐ വാണ്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് at coming year or coming years, in between coming years you can announce Andhra Pradesh is a pesticide free state. After we can announce Kerala like that, and after India, I think I want India to announce a pesticide free nation. So big salute to you, sir, for you. Already I have told you that the Andhra Pradesh government has decided to go for organic farming in a phased way. It has taken a policy decision. It was announced on the floor of the assembly by none other than the agriculture minister, who has introduced the agriculture budget. That itself speaks, without saying that we have to weed out these pesticides and other chemicals which are causing danger to the agriculture and to the farmers. Yeah. Request to give more support to Sindhit and Mawaris Pro also to welcome to Andhra Pradesh, AP. Okay, നമുക്ക് ഇപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഓണറിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് നടക്കുകയാണ്. സിന്തറ്റിക് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ചെയർമാൻ ഇന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ 45% സുഗന്ധവ്യഞ്ജന കയറ്റുമതി നേടുകയും 3000-ലധികം പേർക്ക് പ്രത്യക്ഷമായിട്ടും ലക്ഷക്കണക്കിന് പേർക്ക് പരോക്ഷമായിട്ടും ജോലി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം. അത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള, ഞങ്ങൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, 63 വീടുകൾ ഞങ്ങൾ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിട്ട് നിന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ 40-ാം ജന്മവാർഷികത്തിൽ 70-ാം ജന്മവാർഷികത്തിൽ ഞാൻ 70 വീടുകൾ വെച്ച് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അതിൽ അദ്ദേഹം വേദനയോടുകൂടി പറഞ്ഞത് 70 വീടുകളിൽ കുറച്ച് വീടുകൾ എൻ്റെ കൂടെ സഞ്ചരിച്ച സഹപ്രവർത്തകർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, എനിക്കെതിരെ സമരം ചെയ്തവരിൽ അവരും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. ഇരുവേ എന്തായാലും ഞങ്ങളൊരു ബിഗ് സല്യൂട്ട് സാറിന് നൽകുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഇൻവെസ്റ്റർ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല എന്ന് വിലപിക്കുന്ന ഈ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിലേക്ക് ഒരു വലിയ ജൈത്രയാത്രയാണ് അങ്ങ് നടത്തിയത്.
സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ കയറ്റി അയക്കുന്ന ഈ സംസ്ഥാനത്ത്, സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ തേടി വിദേശികൾ എത്തിയ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് അതിന് മാത്രമാണ് ക്ഷാമം എന്ന് അങ്ങ് തന്നെ പറയുന്നു. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ക്വിൻ്റൽ കണക്കിന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വിഷമമുണ്ടായിട്ടല്ല. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു വന്നത്, ഇടുക്കിയിൽ ഒരു ജൈവ കർഷകൻ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ ഏകദേശം ഒരു 12 ക്വിൻ്റൽ കുരുമുളക് അടുക്കിയടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ ഈ കുരുമുളക് വിൽക്കാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, സാർ ഒരു 400 രൂപ കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് സന്തോഷമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വൽ എത്ര രൂപ കിട്ടിയാൽ, കിലോയ്ക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷവാനാകും? സാർ 500 രൂപ കിട്ടിയാൽ സന്തോഷവാനാകും. ഒരു തരി പെസ്റ്റിസൈഡ് ഇല്ലാത്ത കുരുമുളക് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ട് ഇടനിലക്കാരൻ കൊടുക്കുന്നത് 400 താഴെയുള്ള വിലയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഒരു 500 രൂപ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്താൽ അദ്ദേഹം ഹാപ്പിയാകും. ഞാൻ അയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇടുക്കി ടൗണിലേക്ക് ചെന്ന് കുരുമുളക് വെറും പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ പാക്ക് ചെയ്ത കുരുമുളക് എഴുതി വെച്ചത് 1200 രൂപയാണ്. അപ്പം മധ്യവർത്തികളാണ് ഇവിടെ ഈ കർഷകനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള തോന്നലാണ്. മാധ്യമം എന്നുള്ള നിലയിൽ മലനാട് ടി വി മറ്റൊരു മധ്യവർത്തിയും കൂടി ആകാൻ പോവുകയാണ്. ജൈവ കർഷകരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മലനാട് ടി വിയിലൂടെ ഇനി സിന്തറ്റിക് പോലെയുള്ള വ്യവസായികളുടെ അരികിലേക്ക് നല്ല മൂല്യങ്ങൾ കർഷകന് നേടിക്കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാനൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതിന് ഞങ്ങളെ എല്ലാ വ്യവസായികളും ഇതിനോട് സഹകരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. സിന്തറ്റിക് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന വലിയൊരു ആശ്വാസവും ആവേശമാണ്. ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു, ഇവരുടെ ഈ കിൻഡൽ കണക്കിന് സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ആർക്ക് കൊടുക്കും? ഇവിടെ തന്നെ അതിനാളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗണ്യമായ ആ ഒരു ഇത് കുറച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും 100% ഞങ്ങൾ തന്നെ ലാബിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങേക്ക് തരും.